ओम शांति 26 जुलाई 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 2 फेब्रुआरी 2011 मुरलीर सारांश निजर भाग्य को एवं प्राप्ति गुड़ी को स्मृति रे रखी सर्वदा हर्षित बा संतुष्ट रुह। दृष्टि वृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टतार अनुभव कराओ। निजर भाग्य को एवं प्राप्ति गुड़ी को स्मृति रे रखी सर्वदा हर्षित बा संतुष्ट रुह। दृष्टि वृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा संतुष्टतार अनुभव कराओ। आजी बाप दादा सबु पिल्लांकु देखि खुशी हेउछंती। प्रत्येक संतान परमात्मा स्नेह द्वारा आसी पहुँची जाइछंती। तेणु आज बाप दादा सबु पिल्लांकर मस्तकरे भाग्यर रेखा गुड़ी को देखुछंती। एभली भाग्य एवं एते बड़ भाग्य सारा कल्प भितरे आउ काहाकू भी मिलु नाही। काहेकि ना तुम मानकु भाग्य देला वाला स्वयं भाग्य विधाता अटंती। समस्तंकर मस्तकरे प्रथमे तो चमकुथिबा तारकार भाग्य चमकुछि। मुखरे मधुर बाणीर रेखा चमकुछि। उठरे मधुर स्मित हास्यर रेखा चमकुछि। दिल भितरे दिलाराम बाबांको स्मृति रे लवलीन हेबार रेखा चमकुछि। हाथ दुईटिरे सर्वसंपत्तिर श्रेष्ठतार रेखा चमकुछि। पादरे प्रति कदमरे पदम्र रेखा चमकुछि। एबे विचार कर एभली भाग्य अन्य काहार अछि कि? सेथिपाई तुम मानकर स्मारकी चित्र गुड़िकर मध्य भाग्यर वर्णना हेबारे लागिछि। एवं एही भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बाबा निजर प्रत्येक संतान पाई तैयारी करिछंती। बाप दादा प्रत्येक संतानर भाग्य को देखि समस्तंको अभिनंदन देउछंती। बाह पिला माने बाह। एवं एही भाग्य केवल एही संगम जुगरे ही मिली थाए एवं साथी रे चली थाए। संगम जुगर सुख सबु जुग ठारु श्रेष्ठ अटे। सत्य जुगर भाग्य मध्य संगम जुगर पुरुषार्थर प्रारब्ध अटे। सेथिपाई संगम जुगर प्राप्ति सत्य जुगर प्रारब्ध ठारु मध्य अधिक। तेणु निजर भाग्य भितरे हजि जाओ। जहाँ भी हेउथाओ जदि निजर भाग्य को स्मृति रे आनिब तेबे मन भितरु कौन बाहरिब? बाहा मोर भाग्य। काहेकिना स्वयं भाग्य दाता तुमर पिता अटंती। तेणु भाग्य दातांक द्वारा तुम समस्तंकु निजर भाग्य मिलिछि। जानिछ तो आमे केते भाग्यवान ना केबे केबे भूली जाउछ। सर्वदा निशा रहुछि तो दुनियार लोक माने तुमको देखि पचारुछंती तुमको कौन मिलिछि एवं तुमे माने उत्तर कौन देउछ? जहा पाइबार थिला ताहा पाई गलु। पाई जाइछ तो हाथ उठाओ। पाई जाइछ ना? अच्छा कौन पाई जाइछ तो? गर्वर सहित कहूछ कौनसी अप्राप्त वस्तु ही नाही। एही निशा रहुछि ना? एवं मिलिछि मध्य किपरि? केवल बाबांकु जानिगल मानिगल एवं निजर करिनेल। तेणु भाग्य मिलिगला। एही भाग्य को जेते जेते स्मृति रे आणुथिब सेते बेले हर्षित हेउथिब। भाग्यवान आत्मार चेहरा सर्वदा हर्षित रही थाए। रहिब नुहे रहुछि। सेमानकर दृष्टि तांकर वृत्ति एवं घर गृहस्थरे सर्वदा संतुष्ट आत्मा होई निजे मध्य सर्वदा संतुष्ट रहुथिबे एवं आत्मा मानकु मध्य संतुष्ट करुथिबे। तेबे तुम समस्तंकु संतुष्टतार निशा रहुछि तो? काहेकिना संतुष्टतार आधार हेला सर्व प्राप्ति। अप्राप्ति असंतुष्टतार आधार अटे। तेबे तुमे माने कौन अनुभव करुछ? कौनसी वस्तु अप्राप्त अछि ना सर्व प्राप्ति मिलिछि? प्राप्तिर निशा अछि तो? अछि तो सर्वदा रहुछि ना केबे केबे रहुछि? एमिति तो समस्ते कहूछ जहा पाइबार थिला ताहा पाई जाइछु। तेणु जेउठी सर्व प्राप्ति रहिछि सेठारे असंतुष्टतार चिन्ह वर्ण नथिबो। तेणु बाप दादा आज देश विदेश केते देशरू पिला माने आसी एकाठी होइछंती।
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରରୁ ଆସିବା ବାଲା କିଏ? କ'ଣ ଆମେରିକା ବାଲା ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ବାଲା ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ନା? କିନ୍ତୁ ବାବା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେରିକା ତ ଏହି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପରମ ଧାମରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ? ସବୁଠାରୁ ଦୂର କିଏ? ଏହା ହେଉଛି ପିତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁମେମାନେ କହିଲ ମେରା ବାବା ଏବଂ ବାବା କହିଲେ ମେରା ବଚ୍ଚା। କେବଳ ଜଣକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଗଲା। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି ମିଳିବ? ସୁଖ କେଉଁଠି ମିଳିବ? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହିଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛ ନା, ବାପଦାଦା କ'ଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ବାପଦାଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ସର୍ବଦା ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁ। କେବେ କେବେ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଏବେକାର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରର ବରଦାନ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, କେବେ କେବେ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସଦାକାଳ ପାଇଁ। ତେବେ ଚିନ୍ତା କର, ସଦାକାଳର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ରହୁଛ ତ? କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏବଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାଲିକ ଅଟ। ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଶବ୍ଦ କହୁଛ, ମୁଁ କହୁନାହଁ। ତେବେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଯଦି ମୋର ହେଲା, ତେବେ ମୋର ଉପରେ ସର୍ବଦା ଅଧିକାର ରହିଥାଏ। ସେହିଭଳି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ତୁମେ ଯାହା ଆଦେଶ ଦେବ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ମାଲିକପଣିଆର ନିଶା ରହିବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚୟ ଏବଂ ନିଶା ଉଭୟ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେବା ଦେବାର ସମୟ। ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମକୁ ଟିକିଏ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର କିରଣ ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ହେ ପୂର୍ବଜମାନେ, ଦୁଃଖୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଡାକରା ଶୁଭୁଛି ତ? ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଅଚାନକ ଆସିବ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଅ। ତାର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ, କାହିଁକି ନା ସେହି ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନଥିବ। ଯେ ଟିକିଏ ଅଭ୍ୟାସ କରିନିଏ, ତେଣୁ ତୁମେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲଗାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଥିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ମାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ସମୟ ଏବେ ମିଳିଛି। ସେତେବେଳେ ତ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ବାପଦାଦା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ଦେଖ, ପୁରୁଷାର୍ଥ କେତେ ସହଜ ଅଟେ। ମୁଁ ବି ବିନ୍ଦୁ, ଲଗାଇବାକୁ ହେବ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ, କେବଳ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପଦାଦା ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସର୍ବଦା ରହିଛି। ବାବା କହିବା ମାତ୍ରକେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାବା ସର୍ବଦା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଗାୟନ ରହିଛି, ହଜୁର ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଜୁର ବାବା ହାଜିର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଜୟୀ ହେବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବିଜୟ ତୁମର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର। କେବଳ ଯଦି ମେରା ବାବା କହିଲ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟୀ ଅଟ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ଅଟ। ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ଯୋଗଯୁକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅତି ସହଜ ଅଟେ, ମୁସ୍କିଲ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଜି ବାପଦାଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ଏବଂ କେଉଁ ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଆସିଛ। ଟ୍ରେନରେ ନା ପ୍ଲେନରେ, ତାହା ତ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ, କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନେହ ହିଁ ତୁମକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ତୁମେ ସାହସ କରିଛ, ତେବେ ବାବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ଆସନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିତ ରହୁଥାଉ। ଆଚ୍ଛା,
ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ, ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛ ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବାର ଅଛି ନା? ହେବ ତ? ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସାହସ ରଖିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସାହସ ଆଧାରରେ ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହିଁବ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଅତି ବିଳମ୍ବର ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରୁହ ଏବଂ ତୁମକୁ ଯାହା ମିଳିଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କର। ଯେତେ ସେବା କରିବ ସେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଚାଲ, ବାକି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଦିଅ। ନିଜର ପୁଣ୍ୟ ଜମା କରିଚାଲ, ତେବେ ପୁଣ୍ୟ ହିଁ ତୁମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଅମୃତ ବେଳାରେ ସବୁଆଡ଼େ ଚକ୍କର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚକ୍କର ଲଗାଇବା କ'ଣ ବଡ଼ କଥା? ବାପ ଦାଦା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ 4ଟା ସମୟରେ ମିଳନ କରିବାର ବିଶେଷତା ହେଲା ଯେ 4ଟା ବେଳେ ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସହଜରେ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବରଦାନ ଦାତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପାଠ ଅମୃତ ବେଳାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ବରଦାନ ଆବଶ୍ୟକ ବରଦାତା ବାବା ତାହା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ନେବା ପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବ। ଯଦି ସଜାଗ ନଥିବ ତେବେ ବାପ ଦାଦା ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ତ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେବା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେବା କାରଣରୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବରଦାନ ନେବାରେ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଅଧିକାଂଶ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବି ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅ। ବାକି ମଧୁବନରେ ଯେମିତି ବି ହେଉ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛ। ବାପ ଦାଦା ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାପ ଦାଦା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ବାପ ଦାଦା ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଅମୃତ ବେଳାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି କୌଣସି ଏକ ସୋମାନ ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣୁଛ, ସେହିପରି ତା ସହିତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଆଜି ଦିନରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତାପରେ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିଜର ସାରା ଦିନର ଚାର୍ଟ ଦେଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏହି ସଂସ୍କାରର ଫଳାଫଳ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଶୁଣାଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ଯେପରି ଯୋଗ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛ, ସେହିପରି ତା ସହିତ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଧରିନିଅ ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ କିନ୍ତୁ ସେ ଦିନ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ ନିଜେ ନିଜକୁ ବାବାଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦିଅ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କର ଅଭିନନ୍ଦନ ବିଶେଷ କରି ଏହି ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ନେଇ ଚାଲ। ତେବେ ଦେଖିବ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ କମି ହୋଇ ଚାଲିବ। ତେବେ ଯେପରି ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଚେକ୍ କରୁଛ, ସେହିପରି ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ କର। ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରେ ନାହିଁ, କେବେ କେବେ ବାହାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଅଟନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କ୍ୱଚିତ ଆସିଥାଏ, ବାକି ସବୁଦିନ ଆସେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଥିବ, ତେବେ ଏହି ଆଟେନସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଟେନସନକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ବାପ ଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକ ପିଲା ଯଦି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଆରମ୍ଭରୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଟେନସନ୍ ଦେବା ବାଲା ହିଁ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ରହିଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ଏବେ ଏହା ପଛରେ ଲାଗିଯିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଫଳାଫଳକୁ ଚେକ୍ କରିବ, ତେବେ ସଂସ୍କାର ଆପେ ଆପେ ଢିଲା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାପ ଦାଦା ଯେଉଁଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂସ୍କାରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନମ୍ବର 1 ହୁଅ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାରକୁ ଚାହୁଁଛ ସେହି ସଂସ୍କାର ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତାହା ହୋଇଯିବ। ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲ ନା, ତେଣୁ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବିନା ମେହନତରେ ହେବ ନାହିଁ, ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂଗଠନ ଭିତରେ ହିଁ ଏହି ସଂସ୍କାର ବାହାରିଥାଏ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ?
ତୁମମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ତୁମର କେତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେହିଭଳି ହେଉଛ ବୋଲି ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଦୈବୀ ରୂପକୁ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ କର। ଦେଖ ଭକ୍ତମାନେ କ'ଣ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ସବୁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରି ଚାଲିଛ ନା? କରୁଛ ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଯେଉଁମାନେ ସଫଳତାର ଅନୁଭବ କରୁଛ। ବାଃ, ହାତ ତ ବହୁତ ଭଲ ଉଠାଇଛ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ। ଏବେ ଏହା ପଛରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ନେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୁମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। କାହିଁକିନା ତୁମେ ନିମିତ୍ତ ଅଟ ନା। ଏବଂ ନିମିତ୍ତ ହେବା ବାଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାକି ବାବା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିଛି। ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିମିତ୍ତ ହେବା ବାଲା ହୁଅ। ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତିର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ। ବାକି ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ତ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଥାଏ। ତାହା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଅଛି, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ବାକି ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଠାରୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ତ ପ୍ରତିଦିନ ମିଳି ଚାଲିଛି। ଦେଖ, ଘରେ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ବିଧିପୂର୍ବକ ମୁରଲି ପଢ଼ୁଛ, ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ୟାଦ ପ୍ୟାର ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବା ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ମିଳୁଛି ନା? କ'ଣ ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତିଦିନ ୟାଦ ପ୍ୟାର ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନା? ଏହା ହେଉଛି ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହର ପ୍ରତୀକ। ଯଦି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବ, ତେବେ ୟାଦ ପ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ମିସ୍ ହେବ। କେବଳ ମୁରଲି ମିସ୍ କରିଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ୟାଦ ପ୍ୟାର ଏବଂ ବରଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ମିସ୍ କରିଲ। ମୁରଲି ତ ପଢ଼ି ବି ଦେବ, ପୁଣି ବି ୟାଦ ପ୍ୟାର ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି, ତାହା ତ ମିସ୍ ହେଲା ନା। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତୁମ ଭିତରେ କେହି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବା ବାଲା ଅଛ କି? ଡବଲ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କି? କିଏ ଅଛ ଯିଏକି ମୁରଲି ମିସ୍ କରୁଛ? କୌଣସି କାରଣରୁ ମିସ୍ କରୁଛ? କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ କେହି ହାତ ଉଠାଉଛି। ଏବେ ଆଉ ମିସ୍ କରିବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ, ଚାହେ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ପଛକେ ଶୁଣ। ଯଦି ପଢ଼ି ପାରୁନାହଁ, ତେବେ କେମିତି ବି ଶୁଣ ନିଶ୍ଚିତ। ହାଜିରା ନିଶ୍ଚିତ ପଡ଼ୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ବି ସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି କଥାକୁ ପକ୍କା 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 ଲେଖିକରି ନିଅ। ମୋତେ କେବେ ବି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ପରମ ଧାମରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା। ଯେପରି ବାବା କେବେ ମୁରଲି ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧୁବନକୁ ଆସୁଛ, ଯେପରି ପ୍ରଥମେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରୁଛ, ସେଥିରେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖ ଯେ ମୁରଲି ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣିଛି ନା କେତେ ଦିନ ମିସ୍ କରିଛି। ମଞ୍ଜୁର ତ? ଯାହାକୁ ମଞ୍ଜୁର ଅଟେ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମଧୁବନ ବାଲା ମଧ୍ୟ ହାତ ଉଠାଅ। କୌଣସି ବି କାରଣରୁ ମୁରଲି ମିସ୍ କରିବାର ନାହିଁ। ଯେପରି ଭୋଜନ କେବେ ବି ମିସ୍ କରୁନାହଁ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ଅଟେ ନା। ତାହା ହେଲା ଶରୀରର ଭୋଜନ, ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ। ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବାକୁ ତ ମିଳିଛି ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଅନ୍ୟ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୁରଲି ଶୁଣିବା ବାଲା ଓ ସେବା କରିବା ବାଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେବା ସହିତ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ ଏବଂ ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଅ। କେବେ ବି ନିଜର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କୌଣସି ବି କାରଣରୁ କୌଣସି କଥାରେ କମ୍ କର ନାହିଁ। କଥା ତ ଅନେକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖ ନାହିଁ।
ବାବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ମୁରଲି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସେବା ମିଳିଛି ତାକୁ କରି ଚାଲିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ କହିବୁ? ସାଥିରେ ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଛୁଟି ନେଉଛୁ ବୋଲି ତ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବା, ସାଥୀ ହୋଇ ଯିବା ଏବଂ ସାଥୀ ହୋଇ ଆସିବା। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମାପ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ: ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପତିତ ସଂସ୍କାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବା କାଳୀ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ପତିତ ସଂସ୍କାରକୁ ନାଶ କରୁଥିବା କାଳୀ ରୂପଧାରୀ ଭବ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଏହି ସ୍ୱରୂପ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶସ୍ତ୍ରଧାରୀ ଶକ୍ତି ଅଟେ। ମୋ ଭଳି ପତିତ ପାବନୀ ଆତ୍ମା ଉପରେ କୌଣସି ପତିତ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପତିତ ଆତ୍ମାର ପତିତ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଭଳି ନିଜର ବ୍ରେକ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି କୌଣସି ପତିତ ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ତୁମେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇନାହଁ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜେ ହିଁ ସଂଘାରୀ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ କାହାର ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି କାଳୀ ରୂପଧାରୀ ହୁଅ, ଯାହାକି କେହି ବି ଯଦି ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଏଭଳି ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିବ, ତେବେ ତାର ସଂକଳ୍ପ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ରାଜକୀୟ ରୂପର ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ନାମ, ମାନ ଏବଂ ଶାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ରାଜକୀୟ ରୂପର ଇଚ୍ଛାର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା ନାମ, ମାନ ଏବଂ ଶାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଜ୍ୱାଳା ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗର ଅନୁଭବ କର। ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ହିଁ ସାରଥୀ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏହି ବିଧି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନମ୍ବର 1 ସିଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫଲୋ ଫାଦର କର। ଯେପରି ବାବା ଦେହକୁ ଅଧୀନ କରି ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାରଥୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେହର ଅଧୀନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରା ଅଟନ୍ତି। ସେହିପରି ତୁମେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସାରଥୀ ସ୍ଥିତିରେ ରୁହ। ସାରଥୀ ସ୍ଥିତିବାଲା ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ କିଛି ବି କରିବ, ଦେଖିବ, ଶୁଣିବ ଏବଂ ସବୁକିଛି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାୟାର ଲେପ ଛେପଠାରୁ ନିର୍ଲେପ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।